احساس جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے، اور ہم انسانیت کا احساس نہیں کر پا رہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس 1 مہینے کی بچی کو کتنے سال بعد پتہ لگے گا کہ یتیمی کے سائے اس کا پیچھا کریں گے ہر قدم پر. جب وہ پڑھے گی، لکھے گی، اچھے نمبر لے گی، باپ کا دست شفقت اس کے سر پر نہیں ہوگا. جب وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کو ودا کرنے کے لیے باپ نہیں ہوگا. تو یہ وہ دکھ ہیں جن کا سامنا ہر روز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچنا چاہیے. تو میں نے آج ان کے پاس میں گیا. لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اشرف کے قاتلوں کو جس درندہ پن سے انہوں نے سڑک کے اوپر اس کو مارا پیٹا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے. اس کے لیے میں نے گزارش کر دی ہے آئی جی صاحب سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی کہ ٹھوس ثبوت ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں. ابھی ایک واقعہ وہاں پر سیال کوٹ پہ ہوا تھا، اب یہ یہاں پہ ہوا ہے. اگر من حیث القوم ہم نے ایسے مجرموں کا محاصرہ نہ کیا تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے اور مجرم جو ہے دندناتے پھریں گے. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے، من حیث القوم ہمارے لیے چیلنج ہے. تو انشاءاللہ اس کی دادرسی بھی ہوگی اور مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. اور یہ وہ انتشار ہے اس معاشرے میں، عدم برداشت ہے، جس کے خلاف ہمیں اٹھنا پڑے گا. اس ملک کے اندر دوبارہ سے برداشت کو، اخلاقیات کو، ہمیں رواداری کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لیں گے. یہ ہمارا من حیث قوم فرض ہے. مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے یہاں پر جو میڈیکل کالج جہاں پر بنا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں نے وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی. یہاں پر نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گوجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو مسلم لیگ کے نون کے دور میں شروع ہوا تھا. بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، 405 بستروں پر مشتمل ہے اور نیورو کی فیکلٹی ہے، آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے. تو گوجرانوالہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ چند مہینوں میں جو یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں نگلیکٹ ہوتا رہا، چند مہینوں میں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی پوری طور پہ فنکشن ہو تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. اور مجھے خوشی اس لیے ہے، یہ وہ کام ہے جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے. آج سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن انتشار اس سیاست کے پیچھے چھپا ہو جس میں آپ کسی پولیس والے کو شہید کر دیں اور اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ اپنا جو ہے 2 بول کو ان کا دل جوڑ دیں. آپ ادھر ریڈ زون میں جا کر درختوں پہ آگ لگائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے 3 ٹکڑے اس ملک کے ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے. یہ کون سی سیاست ہے جس کا سبق آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے،
सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, आपको कहे कि आपने फला जगह पर आना है और आप फिर लोगों को डी चौक पर दावत बोलने की दावत दें। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, देखें आज शदीद इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, लोड शेडिंग जिनको हमने बोतल में बंद किया था, 12,000 मेगावाट हमने प्रोड्यूस की थी और जब हम 2018 में हुकूमत छोड़ के गए थे जीरो लोड शेडिंग थी। आज फिर चंद हफ्ते हुए हैं हमें आए हुए कि बैठे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर। मैं इनसे यही पूछ रहा था कि ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, तो मुख्तलिफ जो बिजली घर हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद पड़े हैं, फ्यूल बर वक्त इन्होंने लिया नहीं। मैं यहाँ पर कुछ पिछली हुकूमत का रोना रोने नहीं आया, मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में अगर इन्होंने ढंग के साथ हुकूमत को तरजीह दी होती तो आज वो 5.8% वाली जो मईशत थी जो नवाज शरीफ के दौर में हम छोड़ के गए थे, आज वो ज़मीन बोस ना हुई होती। आज बर वक्त IMF के पास चले गए होते, खुदकुशी नहीं की ना, IMF के पास बर वक्त गए, 6 महीने कौम के ज़ाया कर दिए। 40% डॉलर जो है वो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में डिप्रिशिएट हुआ, 40%, जो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में। मैं पिछली हुकूमत का रोना नहीं रोता, लेकिन मैं कौम से ये तो पूछना चाहता हूँ कि कौम इमरान खान से पूछे कि 74 साल में जितने कर्जे इस मुल्क में लिए गए, आपने 4 सालों में उसका 80% ले लिया कर्जे में। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें, तो एक घर उस 50 लाख घरों में से दिखा दें, तो एक नौकरी उन 1 करोड़ नौकरी में से दिखा दें, तो इंशाअल्लाह अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है। इसीलिए आप वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए, क्योंकि वो आपके धरने का अवाम ने बाइकआउट करके धड़न तख्ता कर दिया। हम अवाम की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने बताया है पाकिस्तानी कौम को कि आज अपना गंदम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 रुपया पर मौंड है लैंडेड कॉस्ट। हमने खुदा के फजल करम से 2,200 रुपये में 50 लाख गंदम जो है मन टन गंदम जो है अपने किसानों से ली, और आज खुदा के फजल करम से 200 अरब की सब्सिडी देकर 10 किलो के आटे का थैला जो है 160 रुपया सस्ता हम आवाम को दे रहे हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह घी और चीनी को भी सस्ता करके आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। अस्पताल में सस्ती दवाइयाँ, कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ जो ख़त्म कर दी थी पिछली हुकूमत ने, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मैं खुद टीचिंग हॉस्पिटल्स का दौरा करूँगा। सस्ती दवाइयाँ आम लोगों के लिए और कैंसर की दवाइयाँ आम लोगों के लिए हम मुहैया करेंगे। और कल जो काबीना की पहली मीटिंग हुई, 2 महीने काबीना नहीं थी, लेकिन मुझे आवाम के लिए आटा सस्ता करने के लिए इमरान खान की कोई साजिश नहीं रोक पाई। काबीना के बगैर फैसले होते हैं जब नीयत साफ होती है। तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे और आवाम के लिए जितना भी मुमकिन हो सके, जो आवाम की और गरीब की किचन की अशियाएँ खुर्दोनोश हैं, उन पे हम कड़ी निगरानी करेंगे। 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी है। काबीना में कल मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, मेरे वज़रा भी जाएंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे। एक कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम जो आम आदमी के किचन आइटम्स हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे और अदविया हम जो सस्ती करेंगे हॉस्पिटल में मुफ्त देंगे। और इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मार्केटों में, दुकानों में जो खाने पीने की अशियाँ हैं, ये ना हो कि वो कुछ पूछने वाला ना हो। मैं खुद भी विज़िट करूँगा। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान, जो आपने इन 4 सालों में आवाम को तोहफा दिया है, कौन से धरने की बात करते हैं? आज बेरोजगारी हर घर में है, आज
ہر گھر میں کوئی بیمار ماں ہے، کوئی باپ ہے اور دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں عمران خان کی طرح بہتان بازی نہیں کروں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، لیکن قوم سے جہاں پر وعدہ کیا ہے کہ ہم دن رات محنت کر کر غریبوں کے دکھوں کا مداوع کریں گے، وہیں پر ہمارا فرض ہے کہ ہم کتابی باتیں نہیں کریں گے، ثبوتوں کے ساتھ اس ملک کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر یہ عوام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کرپٹ تھا، کس نے منی لانڈرنگ کی، کس نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے، کس نے وہ جو خاتون فرح گوگی ہے اس کے نام پر اس صوبے پنجاب میں کرپشن کے انبار لگائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں پاکستانی قوم کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس کے دھرنے پہ کان نہیں دھرا، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو۔ عمران خان، سیاست کرنی ہے سیاست کرو، لیکن جب خود آپ کہتے ہیں کہ میرے دھرنے میں اسلحہ والے بھی تھے، ایریل فائرنگ بھی ہوئی، تو آپ کان کھول کے سن لو۔ اس ملک کے غریبوں کے مسائل مہنگائی، بے روزگاری، غربت و افلاس ہے، جس کے خلاف عوام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم جہاد کریں گے۔ جہاد یہ ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، جس جہاد کی اللہ کو بھی قدر ہے۔ جہاد وہ نہیں ہے کہ تم دھرنے اور انتشار کی آڑ میں اس ملک میں خون خرابہ رچانا چاہتے ہو، اس کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ملے گی، اور سوچ سمجھ کر دوبارہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرنا۔ پہلی دفعہ تو تمہیں اپنا جو ہے وہ برداشت کیا، قانون حرکت میں آئے، لیکن اس دفعہ اگر اس ملک کے آئین، قانون اور امن کے لیے تمہیں جیل بھی بھیجنا پڑا تو ہم جیل تمہیں بھیجیں گے، کیونکہ تم اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ آج جو تمہارا بیان ہے، ہر درد مند پاکستانی نے پڑھ کر سوچا ہوگا کہ اس کی سوچ میں پاکستان کے خلاف کیا سازش اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے۔ تو سازشیں تمہاری گھومتی رہیں، لیکن اگر تم نے یہ سازش ملک میں گھمانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل میں گھماؤں گا انشاءاللہ۔ میں پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم سیاسی ہمارے حریف ہو، تم قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ آؤ، جہاد کرنا ہے تو غربت کے خلاف کرو، بے روزگاری کے خلاف کرو، مہنگائی کے خلاف کرو۔ 4 سال تمہیں عوام نے برداشت کیا، لیکن تمہاری کرتوت 0/0 ہے، تبھی آج جو معیشت ہے وہ سسکیاں لے رہی۔ تو میں پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے تمہارے دھرنے پہ کان نہیں دھرا، دوبارہ بھی تمہاری کسی بات پہ کان نہیں دھریں گے۔ ہم نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو تم نے اس ملک میں بربادی کی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے۔ رونا نہیں روئیں گے، قوم کو ہم راستے بتائیں گے کہ ہم مشکل راستے سے گزرنا پڑے گزریں گے، قوم کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کریں گے، معیشت کو اللہ نے چاہا تو بحال کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ آپ نے عمران خان کے بیان کی بات کی ہے، آپ نے اس کی صرف مذمت کی ہے، کیا یہ اتنا چھوٹا سا بیان ہے؟ زرداری صاحب نے احتجاج کی کال کی ہے، آپ حکومت میں ہیں، تو حکومت اس بیان کو کیسے لے گی؟ پروسیکیوشن کرے گی، کیس بنائے گی، اس کے خلاف قانونی کارروائی؟ میں نے یہ بیان گجرانوالہ آتے ہوئے پڑھا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے وقت دیا ہے دنوں کا کہ تمام ایجنسیاں بتائیں کہ اس نے کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس بیان کا بھی ایک پاکستانی ناطے ہم جائزہ لیں گے۔ عوام کے سامنے اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ ملک ایٹمی قوت ہے، اس طرح کا خود کش بمبار جو اپنی انا کے لیے، ملک کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی روکیں گے، اس کے تمام ایسے جو ڈیزائنز ہیں اس کو روکیں گے، اور جس طرح پہلے اور اب میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک پاکستانی کے ناطے میں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سیاست کرنی ہے تو آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم جہاد کریں غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لوگوں کے دکھوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے۔ لیکن اگر تم نے سیاست کی آڑ میں انتشار کرنا ہے
तो कानून हरकत में आएगा। सर तहरीक इंसाफ की सीनियर एक मिनट जी, अच्छा जी, मेरा वो ये देखें, ये अल्लाह के फैसले हैं। वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पंजाब असेंबली में आज भी हमारी अक्सरियत है, पहले भी साबित की है, अब भी साबित करेंगे। असल जो बात आपको बताने वाली ये है, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी के नाते मैं कौम को बताऊंगा कि ये इन्होंने लूटमार की है, लेकिन हम इंतकाम नहीं लेंगे। हम अपने रास्ते बनाएंगे, जो रास्ते लोगों को महंगाई से अपना जो है वो उनका कम करने, लोगों की महंगाई का जो वज़न है लोगों पे कम करें, लोगों को सब्सिडी दें। हमारा रास्ता है कि कौम की खिदमत करेंगे और इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को बहाल करेंगे। सर, ये मेरा सवाल है कि आपने आज वज़ीर आला पंजाब से बातचीत की याद पैदा कर दी है। इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है वो ये बार बार बयान दे रहे हैं कि जो 5 अगस्त का मोदी का इक़दाम था, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से तिजारत जो है वो ख़त्म कर दी थी। अब जो है वो बैरूनी कुव्वत के कहने पर दोबारा जो है वो हम भारत से तिजारत करने जा रहे हैं। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है, हम तिजारत करने जा रहे हैं? यार ये बातें जो है ना भारत से तिजारत की, इनसे पूछें कि वो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हर दौर में दोस्त थे, चाइना हो, टर्की हो, इन्होंने उनको नाराज किया। आज पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया, तो ये एक ढोंग है। मैं इसमें अपना जो है ना वो सिर्फ ये कहूँगा कि कौन सी सवारतकारी है कि आप जलसों में यूरोपियन यूनियन को ललकारते हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, 22 करोड़ गयूर आवाम का मुल्क है, बराबरी के सतह पर हम सबसे ताल्लुकात चाहते हैं। ये कौन सी सियासत कर रहा है जो पाकिस्तान को जिसकी कीमत, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी? आपको याद नहीं कि वो टर्क्स की जो अपना एक कंपनी थी, उसके लोगों को गिरफ्तार करके मशीनों को कब्जे में लेके उसको नाराज कर दिया, तो लाहौर जो है कूड़े का अंबार बन गया। उसको हम दुरुस्त करने के लिए गए, शहबाज शरीफ गए वहाँ पर, हमारे सॉल्ट इन्वेस्टमेंट के अपना मैनेजर वहाँ पे गए हुए, ख्वाजा खान साहब भी गए हुए हैं। तो ये चीज़ें मुल्क का नुकसान है। आप चाइना को आपके आते ही आपने कहा ये सीपक पे करप्शन हुई है। अब चाइना के अरबों डॉलर के मंसूबे जो मटेरियलाइज हो गए हैं, साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है, आप मोटरवेज हैं, सखर मोटरवे है, तो ये जो इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाकर ये चला गया है शख्स, इसको भी बेहतर करने के लिए वक्त दरकार है, जिसमें हम जब खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो ये छोड़े इस बात को, ये शख्स जो है पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी कर गया है उसको ठीक करते हुए वक्त दरकार है। लेकिन हमने कौम से वादा किया है कि इंशाल्लाह हम कौम की बहाली के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि गुजरांवाला में सर आप आए हैं 2014 में ये किना मेडिकल जो कॉलेज है, इसके साथ जो टीचिंग अस्पताल जो किना प्रोजेक्ट आपके दौर में शुरू हुआ, मैं ये कहता हूँ कि 7 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्डिंग जो इसके अखराजात से वो 500 गुना ज़्यादा यानी कि बढ़ के 4 साल हुए, इसका अमला भर्ती किया गया, मशीनरी खरीदी गई जो ख़राब हो गई। मैं समझता हूँ इसकी आला सतही इंक्वायरी होना ज़रूरी है। एक सवाल ये, और दूसरा ये है कि आपने कहा कि हुकूमत जो है ना वो रियाती आटा जो है ना वो यानी कि दे रही है। कल की ना प्राइस की ना कंट्रोल की ना कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें तौफीक भट्ट साहब की ना चेयर कर रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों में गए हैं, किसी एक दुकान पर भी सस्ता आटा मुहैया नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है गरीबों के लिए, उसके समरात नीचे नहीं पहुंच रहे। क्या वजह है, इसके बारे में आप? 2 सवाल हैं आपके।
एक सवाल जो 7 साल की इंक्वायरी ज़रूर होगी, लेकिन मैं गुजरांवाला की आवाम को खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि 7 साल इस टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला जहाँ पर लोगों का इलाज होता है, 405 बिस्तर मुश्तमिल है, नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो चंद महीने में ये हॉस्पिटल जो है मुकम्मल हो जाएगा और गुजरांवाला की आवाम जो है सेहत के हवाले से इस अस्पताल से मुस्तफीद होंगे। जहाँ तक रही बात आटे की, मैं आपके गोशगुज़ार कर दूँ, मैंने अपने दफ्तर में सेल बना दिया है और आज गुजरांवाला से वापसी में मैंने तमाम 36 अजला के डीसी से मीटिंग करनी है प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ। बात ठीक है आपकी कि हमने तो आटे को 200 अरब की सब्सिडी के लोगों ने कर दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी प्रॉब्लम पर पहरा देना है कि गरीब आदमी तक ये आटा पहुंचे। तो थैंक यू, अगर यहाँ पर नहीं है, चंद दिनों में ये सारी अपना रुकावटें दूर होंगी और आम आवाम तक इंशाअल्लाह आटा पहुंचेगा। आखिरी सवाल पूछना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुजरांवाला में आपके वालिद ने इससे पहले जो है गुजरांवाला में बड़ा काम करवाया, आज आपने गुजरांवाला में आके अपने वालिद की याद ताज़ा कर दी है। सर, दो सवाल है मेरे। एक तो कौमी असम्बली से पीटीआई इस्तीफा दे चुकी है, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे सूबाई असम्बलियों के इस्तीफों का क्यों नहीं मुतालबा कर रही? और सर दूसरा ये है कि आप गुजरांवाला के लिए क्या तोहफा दे के जा रहे हैं? और इसके साथ गुजरांवाला बदकिस्मती से मोटरवे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मोटरवे बना और हम उससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठा सके। 2 रोड है, मजरूर रोड है और एक जो हमारा नया रोड बन रहा था वो, ये इसके ऊपर प्लीज नहीं, आप इतने बदकिस्मत नहीं है। रोइया वाला जो अपना ओवरहेड ब्रिज है माशाल्लाह वो शानदार है, ये अस्पताल बनेगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी मुझे बताया है खुरम साहब ने और उस्मान इब्राहिम साहब ने, तो ये जो लिंक है मोटरवे से उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द गुजरांवाला को हम खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह।